कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार समस्त को वेलकम करुच्ची आम संस्कृत व्याकरण साधना पेड बैच ग्रुप को पुराना पिला तो अलरेडी वेलकम हो क्लास स्टार्ट हो गलानी। आज आम पेड बैच 4 डेज कौन पेड बैच 4 डेज आम छंद प्रकरण सरी जाइए सरी जापर कौन आम एमसीक्यू दि जाता संडे दिन देती पुराना पिला आमर समस्त देते जो मैंने देन खाली कहते देवाई से आज आम यहाँ डिस्कसन करवा 25टा क्वेश्चन टोटाल थी जोटा कि ग्रुप रे प्रोवाइड करी जो मैंने नुआ जॉइन हो काली परदिन पूर्व से वेलकम करुच्ची से भी काली जेहेतु टेस्ट देती से भी देदियो कारण पीडीएफ पढ़ी देदेबा ताले आमर पेड बैच आज 4 डेज समस्त बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मत बहुत सहयोग कर सहयोग एमती ग्रुप आगे चलू आम समस्ते पढ़ा सफलता निश्चिंत आमर अच्छी चलते आम संधि पढ़ा। हाँ पुराना पिला तो आम रेकर्डिंग पीडीएफ पाई नुआ पिला भी खाली प्रोवाइड करते जो नुआ पिला बुझी ना सेटा कौन मैंने देखिथे पीडीएफ देखीदेव रेकर्डिंग शुणव जो डाउट था मत कॉल कर पचार मेसेज पचार मुझे कहीदेवी कि बारंबार रेकर्डिंग शुणा आ पीडीएफ देखा एमती देख आम तो सामू ये कौन मुझे ओडिया भी लिखी संस्कृत लेखा नहीं कि बुझीपर ये आम ओडिया मुझे लिखी आम आराम से सब बुझीपर ओडिया ये पढ़ा बुझी हो कि नहीं। चलो आम डेरी नक स्टार्ट करवा संधि क्या कहुए संधिर निष्पत्ति माने कौन निष्पन्न केमती तार संज्ञा कौन तार सूत्र कौन केमती ये माने कौटी बाध्य कौटी इच्छा दिन चलो आम स्टार्ट करें काली जॉइन हो पार न कि जॉइन होगी नेटवर्क प्रोब्लेम था किसी असुविधा ना रेकर्डिंगटा भलसे शुणीदेव पीडीएफ देखिदेव कनसेप्टा क्लीयर हो चलो आम संधि पढ़ा संधि पढ़ा पूर्व आम आगे जाना यही संधि ठीक ना यही संधि ठीक ना बोथ ठीक यहीटा ठीक ना यहीटा ठीक ना उभय ठीक ए भी बोथ ठीक आम प्रथम जाना कौन संधि माने संधिटा केमती निष्पन्न हो यही संधि भितर पार्थक्य कौन बुझी हो यही संधि जहाँ माने यही संधि भी से दीटा को बोथ ठीक हम है ये संधि लिखिले ठीक और गोटे ए संधि लिखिले भी ठीक है बोथ ठीक आम भी जाना केमी है आम गोटे जाने मो अनुस्वार कौन मो अनुस्वार यही सूत्र अनुसार कौन हम यही नियम अनुसार जदि म पर मो पर जदि व्यंजन वर्ण आसो जो अनुसार कौन मो अनुसार अच्छी मो पर माने कौन संधि आम देखा है ना संधि आम देख माने मो पर देख संधि यहाँ कौन यहाँ मो मात्रा ना नहीं ये अनुसार मो कहुए नुह कि जब स्वर वर्ण थी मो लिखा और जब व्यंजन वर्ण थी अनुसार लिखा बुझिला कि नहीं ये अनुसारटा माने मो आम कहवा है ये कौन मो पर जब व्यंजन वर्ण थी देख धटा आम व्यंजन वर्ण कि नहीं व्यंजन वर्ण ताले कौन स्वर वर्ण थे आम जमी कहवा कौन राम मायाती ये लिखा ये पेजटा खाली अच्छी लिखा राम मायाती देख राम आयाती यहाँ लिखिले ठीक ये मोटा लिखा कहीं ना ये मोटा ठीक है कहीं पर अच्छी स्वर वर्ण अच्छी कि नहीं पूरा ठीक कि आम जो संधि लिखा एमती संधि एमती लिखिले भूल हो कहीं देख मो पर कौन अच्छी ना मो पर व्यंजन वर्ण अच्छी ध से मोटा कौन अनुसार आदेश हो मो अनुसार सूत्र अनुसार ये मो न रही मोटा अनुसार हो संधि बुझीगला ये संधिटा ठीक गोटे न ध देखा आ गोटे सी संधि बुझेगा गोटे है ए संधि न केमती आदेश ना ये संधि कौन अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र कौन अनुस्वार से यही परसवर्ण यही सूत्र अनुसार अनुसार परे कौन एमती संधि अनुसार परे जदि कौन सी व्यंजन वर्ण थाए एटा गोटे व्यंजन वर्ण है ताहले तेज अनुस्वारटी बदली जाए से वर्गर पंचम वर्ण हो वर्ग मान कौन पंचम वर्ण आदेश हम मैंने गोटे पदर शेष वर्ण रे पंचम वर्ण आदेश हुए ना कि प्रथम वर्ण रे आदेश हम बुझला धटा कौ वर्ण त थ द ध न नुह कि त थ ध ध है कौन त वर्गर चतुर्थ वर्ग कौन चतुर्थ वर्ण हूँ थ बुझीगला ताले कौन से त वर्गर पंचम वर्ण कले कौन हम त थ द ध न बुझीगला ताले कौन हम ध पूर्व कौन आदेश हम ध पूर्व पंचवर्ण आदेश होगी कौन हो संधि नकार आदेश हो गला बुझीगला ये सब आम आसबनी एग्जाम बुझी कि आम खाली जाना कौ संधिटा ठीक आम देखा कौन संधि शब्द अनुसार पर कौन
ବୁଝିହେଲା। ନ ଅଛି ଥ ବର୍ଗର ଥ ଥ ଧ ନ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଅନୁସ୍ୱାରସ୍ୟ ୟ ପର ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅନୁସାର ପରେ ଯଦି ସବର୍ଣ୍ଣ କଣ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ତାର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହବ। ଧଟା ଯେହେତୁ କଣ ଥିଲା କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଏଇଟା ଧଟା ତ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି ତ ଥ ଦ ଧ ତର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଆମେ କଣ ସେଇ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା କୋଉ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି ତ ବର୍ଗ ତର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ନେବା ନାଇଁ କି ଆମେ ଧଠୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଇ ଗଣିବା ସେମିତି ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗା କାଲି କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଥିଲି ପିଲା ଥିଲେ ଜାଣିଥିବେ ଗଙ୍ଗା ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଲେଖିଲେ ଠିକ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ହେଲା ନା ଗଟା ହଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା କଣ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଲେଖା ହବ ଗଙ୍ଗା ଏଇଟା ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ମୋ ପରେ କଣ ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କୋଉଟା ଗଟା ଗଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ ଏଠି ମ ନ ରହିକି ମୋଟା ଅନୁସାରେ ହେଇକି ଗଙ୍ଗା ଏଇ ଗଙ୍ଗାଟା ଠିକ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଇ ଗଙ୍ଗା ବି ଠିକ କୋଉ ଗଙ୍ଗା ନା ଏଇ ଗଙ୍ଗା ବି ଠିକ ଏଠି ଉଁ କାହିଁକି ଆଦେଶ ହେଲା ନା ଏଠି ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଥିଲା ଏଟା ଗଟା କୋଉ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି କ ବର୍ଗରେ କ ଖ ଗ ତାହେଲେ କ ବର୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଅନୁସ୍ୱାର ସେଇ ପରସ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କ ଖ ଗ ଘ ଉଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ଏଠି ହେଇଗଲା ମାନେ ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ କଣ ଏଠି ଉଁ ଆଦେଶ କି ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ନେଇଥିଲେ କଣ କଣ୍ଠ କଣ ଆମେ ଖାଲି କଣ୍ଠ ନେଇଥିଲେ ଏଇ କଣ୍ଠ ଠିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ କଣ୍ଠ ବି ଠିକ କାହିଁକି ନା ଏଇ କଣ୍ଠ କଣ କ ପରେ ଦେଖ କଣ ଅନୁସାର କଣ ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଠ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମଟା ରହିବନି କଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଟା ରହିବ ଯେମିତି ରାମ ମାୟାତି ରାମ କାହିଁକି ରହିଲା ମ କାରଣ ଆୟାତି କଣ ଆୟାତିଟା ମାନେ କଣ ଆଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠ ଠଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମ କାର ନ ରହିକି ମଟା ଏଠି ଅନୁସାର ଆଦେଶ କି ଏଇ କଣ୍ଠଟା ଠିକ ନଟା କେମିତି ହେଲା ଆମେ ସେମିତିକା ଠଟା କୋଉ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ଟ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି ଟ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଠ ତାହେଲେ ଟ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ଟ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହେଇକି ଣ ହେଇକି କଣ୍ଠ ହେଇଗଲା କଣ କୋଉ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନା ଅନୁସ୍ୱାରସ୍ୟ ୟ ପରସ ବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା କଣ ସନ୍ଧିକି ଆମେ ଯିବା ମାନେ ଆମେ କଣ ସନ୍ଧି ମାନେ କଣ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ କଣ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ମାନେ ପରସ୍ପର ପାଖାପାଖି ଥିବା ନୁହେଁ କି ପରସ୍ପର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଯେମିତି ଆମେ ନେବା କଣ ନାୟାତି ଆମେ ନେବା ନ ଯୁକ୍ତ ଅୟତି ନୁହେଁ କି ନାୟାତି ଆମେ ନେବା କଣ ହବ ନ ଯୁକ୍ତ ଆୟାତି ଆମେ ଏଇଟା ନଉଛୁ ପରସ୍ପର ମାନେ କଣ ସନ୍ନିହିତ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କଣ ସନ୍ଧି କାହା କହିବା ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଯଦି ପରସ୍ପର ମିଶିଯିବେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ମାନେ କଣ ଯେଉଁ ପଦଟି ଏଠି ଗଠିତ ହବ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ସନ୍ଧି କହିବା। ତାହେଲେ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ନୁହେଁ କି ନ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ହେଲା ଯୋଉଠି ଅର୍ଥ ଆସୁଥିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ସେମିତି କି ନାହିଁ ଯେ ଦିଟା ପଦ ଥିଲେ ପଦ କହିବା ହେଲା ନ ନ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି କାଲି କହିଥିଲି ଭାନୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଉ ଆସୁଛି ନୁହେଁ କି ବଧୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କଣ ବଧୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଉ ଆସୁଛି ସେମିତି ନ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଆୟାତି ତାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପ୍ରଥମ କଣ ଆୟାତିରେ ଆ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନା କଣ ଏଇଟା ହେଲେ ଆ ଆସିଲା ଅ ଆଉ ମିଶି କଣ ହେଇଯିବ ଆ ଯେମିତି କଣ କରେ ଆ ମିଶିଲେ କା ଖରେ ଆ ମିଶିଲେ ଖା ଗରେ ଆ ମିଶିଲେ ଗା ସେମିତି କଣ ଅରେ ଆ ମିଶିଲେ ଆ ହେଇଯିବ ତାର କଣ ନ ଯୁକ୍ତ ଆୟାତି କଣ ହବ ନାୟାତି ହେଲେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମିଶି ଯାଇକି ଯେଉଁ ପଦ ଗଠିତ ହବ ତାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି କହିବା ନରେ ଆୟାତି ମିଶିକି କଣ ହେଇଗଲା ନାୟାତି ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ସନ୍ଧି ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିକଟ ସଂହିତା ମାନେ କଣ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ସଂହିତା କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଏଇ ସଂହିତା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସନ୍ଧି ଦୁଇଟି ନିକଟ ମାନେ କଣ କଣ ଏଠି ଯୋଉ ନରେ ଆସିଲା ଅ ଆୟାତି ଯୋଉ ଥିଲା ଏଠି ଆ ପରସ୍ପର କଣ ମାନେ କଣ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଇ ଅ କୁ ଆ ମିଶି ଯୋଉ ଆଟା ହେଇଗଲା ନରେ ଆ ମିଶି ନା ହେଇଗଲା ଏଇଟାକୁ ହିଁ କଣ କହିବା ନା ହେଇକି କଣ ୟାତି ତ ଥିଲେ ୟାତି ହେଲା ନା ୟାତି ଆଉ ଇୟାକୁ ହିଁ ସନ୍ଧି କହିବା ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ ମିଳନ କଣ ମିଳନ ନା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ନ ଯୁକ୍ତ ଆୟାତି ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦିଟାକୁ ମିଳିକି କଣ ଗଠିତ ହବ ନା ନାୟାତି ହେଲା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ପରସ୍ପର ମିଳନକୁ ହିଁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନ ଯୁକ୍ତ ଆୟାତି ପରସ୍ପର ମିଶିଗଲା ଏଠି ନାୟାତି ହେଇଗଲା ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ସନ୍ଧି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଯିବା ତାପରେ କଣ କେମିତି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯିବା ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଏଇଠି ମୁଁ ନଉଛି
ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଦେବାଳୟ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଲେଖିବା, ନେବା ଦେବାଳୟ କ'ଣ ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ଦେବାଳୟ ଆମେ ନେଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଉଛି ଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ହେଉଛି ଆଳୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ସନ୍ଧି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବ। ବ ମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି ଅ, ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବ ଅ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ହେଉଛି ଆଳୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ନେବା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଦ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆ। ତାହେଲେ ଅରେ ଆ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଆ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ଦେବାଳୟ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସନ୍ଧି, ନା ପରସ୍ପର ମିଶିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ସନ୍ଧିକି ଯିବା। ସନ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ, ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦଟି ଏହିପରି ମିଳିତ ହୋଇଛି। କେମିତି ନା ସମ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ, ଧା ଗୋଟେ ଧାତୁ, କି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସମ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଉପସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆରେ, ଧା ମାନେ କ'ଣ ଧା ଗୋଟେ ଧାତୁ, କି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସମ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ, ସମ୍ୟକ ମାନେ କ'ଣ ନା ଭଲ ଭାବରେ। ଧା ଧାତୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଧା ଧାତୁ ଅର୍ଥ ଧାରଣ କରିବା ବା ପୋଷଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଧାରଣ ପୋଷଣୟ ଧାତୁ, କେଉଁଟା ନା ଧା କ'ଣ ଧାରଣ ପୋଷଣୟ ଧାତୁ। ଆମର ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସମ ଯୁକ୍ତ ଧା ଯୁକ୍ତ କି କ'ଣ ସମ ଉପସର୍ଗ ଧା ଧାତୁରୁ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଗ ଏଇଟା କ'ଣ ଧାଟା ଯେମିତି କ'ଣ ନା ତୁଧାଙ୍ଗ ଧାତୁ, ଏଇଟା ତୁଧାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ତୁଧାଙ୍ଗର ତୁ କଟିଯିବ, ଉଁ କଟିଯିବ, କେବଳ ଧା ହିଁ ରହିବ। ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ଯିବାନି କେମିତି କଟିଲା କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବନି। ଆମେ ଖାଲି ଉପରିଆ ମନେ ରଖିବା ସମ ଉପସର୍ଗ ଧା ଧାତୁରୁ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଉପସର୍ଗେ ଧୋହ କି ହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କଟି ଯାଇକି ମାନେ କ'ଣ କିରୁ କେବଳ ଇଟା ରହିବ। କିରୁ କ'ଣ ଏଇଟା କି ଆମେ ଲେଖିଲେ କିରୁ କ'ଣ କ କାର ଲୋପ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଇ ରହିବ। ତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହର୍ଷଇ ଘରଟା ସନ୍ଧିରେ ସେଟା ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମାନେ ପଚାରିଦେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଧା ଧାତୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଧା ଧାତୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବନି, ଆମ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ହଉ ଆମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବା ସେଠି ହିଁ ପଚାରିବ ଧା ଧାତୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଧାରଣ କରିବା ବା ପୋଷଣ କରିବା ହେଲା। କ'ଣ ସୂତ୍ର ଅଛି, ସୂତ୍ର ପକା ଆମେ ଲେଖିବା ଧାରଣ ପୋଷଣୟ ହୋ ଧାତୁ, ଧାରଣ ପୋଷଣୟ ହୋ ଧାତୁ, ଏଟା କ'ଣ ନା ଧା ଧାତୁ ହେଲା। କିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କି ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସମ୍ୟକ ବା ଭଲ ଭାବରେ, ଧାଟା ଗୋଟେ ଧାତୁ, କିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ କି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସନ୍ଧିଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମନେ ଧାରଣା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ। ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦଟା ନିତ୍ୟ ପୁଲିଙ୍ଗାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା, କ ମାନେ କି ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ଗଠିତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ନା କି ବା କ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନେଉଛେ ହେଲା, ମାନେ ସମସ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଠି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଷରେ ଯଦି ଧି ପଦ ରହିଲା, ଧି ମାନେ କେମିତି, ଧି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ନେବା କ'ଣ କାଲି ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣେ ଦିଦି କହିଲେ କି ନା ଆମର ବିଧିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି, ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ସନ୍ଧି ଧି ଆସିଲା, ବିଧି ଧି ଆସିଲା, ନିଧି ଧି ଆସିଲା, ଜଳଧି, ଦେଖ ଏ ସବୁ କ'ଣ ଧି ଧି ଆସିଲା। ଏ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଠିକ୍ କ'ଣ ବାଳକ ମାନେ ଯେତେକ ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଗଲା। ଆମେ ଲତା ଯେତେକ ଆକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଗଲା। ଫଳମ ଯେତେକ ମକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଫଳମ ପୁସ୍ତକମ ନୁହେଁ କି, ସେତେକ ମ କାର ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ। ସେମିତି ଯେତେକ ଶବ୍ଦର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଧି ଅଛି, ସନ୍ଧି ଜଳଧି ବିଧି ନିଧି, ଦେଖ ସବୁଠି ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଇ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଧ ସବୁ ଆସିବ, ଏଇ ଧଟା ମାନେ କ'ଣ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଏ ଧଟା ଯେଉଁ ଶେଷରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଲିଙ୍ଗାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେତେକ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଯଦି ଧ ଆସିଲା ଧି ଧି ଧି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା ସଠିକ୍। ତାହେଲେ ସନ୍ଧି ଧି ଆସୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ପୁଲିଙ୍ଗାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ହେଲା। ସଂସ୍କୃତଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ କ'ଣ ପୁଲିଙ୍ଗଟା ଅଟେ। ସନ୍ଧିଟା ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖିବା ସମ୍ୟକ ଆଧାନମ ବା ମେଳନମ ସନ୍ଧି, ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ହେଲା। ସମ୍ୟକ ଆଧାନମ ବା ପରସ୍ପର ମେଳନମ ସନ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା ବା ମିଶାଇବାକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ଦେବାଳୟ ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ଗୋଟେ ପଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶିକି ଦେବାଳୟ ଗଠନ ହେଲା, ଭଲସେ ମିଶିଗଲା, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ସନ୍ଧି କହିବା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସଂହିତା ଓ ସନ୍ଧିର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା। ଯେଉଁଟା କ'ଣ
ମାନେ ଦେଖିବା ଅନେକ ସମୟରେ ସଂହିତା ଆଉ ସନ୍ଧିକୁ ଏକ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ମାନେ ଏଠି ସୂତ୍ର ଅଛି ପରଃ ସନ୍ନିକଷଃ ସଂହିତା। ମାନେ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଅତିଶୟ, ଅତିଶୟ ସନ୍ନିକଷ ବା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ନା ନିକଟ। ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ନିକଟ। ନିକଟକୁ ସଂହିତା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଅତି ନିକଟତାକୁ ସଂହିତା କୁହାଯାଏ। ଆମର କ'ଣ? ଏହି ସଂହିତା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପକେଇଦ ପରଃ ସନ୍ନିକଷ ଡ୍ୟାସ୍। ସନ୍ଧି, ସମାସ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସଂହିତା ଏଇଭଳି ଅପସନ୍ ଥାଏ, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା ଦେବା। ପରଃ ସନ୍ନିକଷ ଆମେ ସେଠି ମାରିବା କ'ଣ? ସନ୍ଧି ମାରିବାନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆରେ ଆମେ ତ ସନ୍ଧି ପଢ଼ୁଛେ, ସନ୍ଧି ପଢ଼ିଦେବା, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ କ'ଣ? ପରଃ ସନ୍ନିକଷ ସଂହିତା। ବୁଝିଲା କ'ଣ? ନା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଅତିଶୟ ବା ନିକଟତାକୁ ସଂହିତା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ମଝିରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନ ରହେ, ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ସଂହିତା କୁହାଯାଏ। ସଂହିତା ମାନେ କ'ଣ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ସନ୍ଧି ହେଉଛି ସଂହିତା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ସନ୍ଧି ହେଉଛି ତାର ପରିଣାମ। ମାନେ କ'ଣ? ସଂହିତା ହେବା ପରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ସନ୍ଧି। ମାନେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରଃ ସନ୍ନିକଷ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ପରଃ ସନ୍ନିକଷ ସଂହିତା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏ ପେଜରୁ ଆମେ ରଖିବା ସନ୍ଧି କ'ଣ? ନା ସନ୍ଧି ସମ ଉପସର୍ଗ ଧା ଧାତୁ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମନେ ରଖିବା ସନ୍ଧି ଧା ଧାତୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ୟକ ଆଧାନମ୍। ହେଲା, ସେଟା କ'ଣ? ସମ୍ୟକ ବା ଭଲ ଭାବରେ। ଧା ଧାତୁ ମାନେ ଧାରଣ ପୋଷଣ କରିବା। ହେଲା, ଏଇଟା ଉପସର୍ଗେ ଧୋହ କିହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧିଟା ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ପୁଲିଙ୍ଗତ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରହିଲା? ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜକୁ ଯିବା। ଖାଲି ଆମେ ଦୁଇଟା ପେଜରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ଦୁଇଟା ପେଜରୁ ବହୁତ ସମୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି, ଘଣ୍ଟେ 15-20 ମିନିଟ୍। କାହିଁ କହିଲ? ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ବୁଝଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ଟା। ସେଠି କ'ଣ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େଇଦେଲା, ଏଠି କ'ଣ ସେଠି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ପିଲା କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କିଛିଟା ପିଲାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂକି ଆଶା ନ କରି ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲେ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଠି ନାହିଁ, ନିଜେ ମାନେ ଏଠୁ ଦେଖିଦେଲେ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ମନରେ ଆସିବନି। ସେଠି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ କି, ଏଇଟା ଧି ଆସିଲା, ଏଇଟା ବାରିଧି ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଧି ହେଇପାରିବ କି, ଏଇଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିବ। କ'ଣ? ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲେ। ଆଉ ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଶୁଣିଲେ ତମ ମନରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଶୁଣିବ, PDF ଦେଖିବ, ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ ପଚାରିବ। ହେଲା, ତମେ ଦେଖିବ ସନ୍ଧିଟା କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଉ କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ହେଲା, ସନ୍ଧିଟା କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଉ କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଯେମିତି ମୁଁ କାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଆମେ ଯଦି କାରକ ବିଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ହିଁ ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି ଭଳି ଆସିଛି। ଆମେ କ'ଣ ସବୁଠି କରିପାରୁଛେ? ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ମାନେ କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଦେଖ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେମିତି ନେଲି କ'ଣ? ନାୟାତି, ନ ଯୁକ୍ତ ଆୟାତି। ଆମେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘରେ ପଢ଼ିଛେ। ନରେ କ'ଣ ଅ ଅଛି, ଆରେ ଅଛି କ'ଣ? ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛେ କାହିଁକି? ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ, ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ତୁମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି? ନା ସୂତ୍ର ଅଛି ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସନ୍ଧି କରିବା। ହେଲା, ଆମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି କ'ଣ? ସକନ୍ଦ୍ୱାଧିଷୁ ପରରୂପ ବାଚ୍ୟମ୍। ମାନେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ନା ଯେତେକ ସକନ୍ଦ୍ୱାଦି ଗଣରେ ଥିବେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଯାଉଥିବ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ପରରୂପ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ସେଠି ଆଉ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ହେବନି। ଯେମିତିକି ସାରଙ୍ଗ ଆମେ ନେବା, ସାର ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ। କ'ଣ? ଏଠି ସାରରେ ଅ ଅଛି, ପରପଦରେ ଅ ଅଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ଏଠି କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି ନହେଇକି ପରରୂପ ହେଲା? ଏଠି ଆମ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କାହିଁକି? ବାର୍ତ୍ତିକକାର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତିକକାର କିଏ? ତମେ ଜାଣିଥିବ କିଏ, କାରଣ ମୁଁ ଭଲସେ ପଢ଼େଇଛି। ବାର୍ତ୍ତିକକାର କିଏ? ସେ ବାର୍ତ୍ତିକକାରକ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କହିଦେଲେ? ସିଏ କହିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସାରଙ୍ଗ, ପତଞ୍ଜଳି, ସରକନ୍ଧୁ, କରକନ୍ଧୁ, କ'ଣ ମନୀଷା, କୁଳଟା ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ପରରୂପ ସନ୍ଧି ଜାଣିବା। ବୁଝିଲା? ସାରଙ୍ଗଟା କ'ଣ? ସେ ସକନ୍ଧ୍ୱାଦି ଗଣରେ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ହେଇପାରିବନି, ସେଠି ପରରୂପ ସନ୍ଧି ହେବ। କାହିଁକି? ସେଠି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କାହିଁକି ନା ଏଇ କ'ଣ ସେଇ ଭିତରେ ଯାଉଛି ବାଧ୍ୟ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଏଠି ଉପରେ ଅଛି ଆମେ ସମାନ କ'ଣ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ କରିଦେବା, କଥା ମାନେ ଭୁଲ। ତମ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ଚାଲିବ କି? ନାହିଁ କି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବନି। ସେଠି ଯିଏ ବି ଲେଖିବ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ତାର ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରରୂପ ମାରିବ ତାଙ୍କ ଠିକ୍। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପୁରା ନିତ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ସେଇପରି ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା ସନ୍ଧିଟା କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଉ କେଉଁଠି ମାନେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ମାନେ ଆମ ମନ ଆମ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା ବା ନ କରିପାରିବା। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ମାନେ ଶ୍ଲୋକଟେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ନଥିଲା କ'ଣ? ଏକମାତ୍ରା ଭବେତ୍ ହର୍ଷୋ ଦ୍ୱିମାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ୟତେ ତ୍ରିମାତ୍ରାସ୍ତୁ ପ୍ଲୁତୋଗେୟଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନମ୍ च ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରକମ୍। କ'ଣ? ନା ଏକମାତ୍ରା ଭବେତ୍ ହର୍ଷୋ, କ'ଣ ହର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ରା, ଦ୍ୱିମାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ୟତେ, ଦୀର୍ଘର କ'ଣ? ଦୁଇମାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ, ତ୍ରିମାତ୍ରା କ'ଣ? ପ୍ଲୁତ, ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରକ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିଲା। ଏଇଟା ସେମିତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସଂହିତ୍ୟ ଏକପଦେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ନିତ୍ୟ ସମାସେ ବାକ୍ୟେ ତୁଷ୍ୟ ବିବକ୍ଷାମ ଅପେକ୍ଷତେ।
ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା କି ସହିତେ ଏକପଦେ ନିତ୍ୟନିତ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ ସନ୍ଧି ସଂହିତା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମାସ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ସନ୍ଧି। ସହିତେ ଏକପଦେ ନିତ୍ୟନିତ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଏ ପଦଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କୋଚିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତିକି ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଯେତେକ ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ବି ପଢ଼ିବା, କାରଣ ଏଟା ସବୁ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବା, PhD ହଉ କି ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ହଉ କି ମାନେ ଆଦର୍ଶ ହଉ କି ଯେଉଁଠି ବି ହଉ, ସେଠି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଏଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ନ ଆସିଲେ ମୋ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏତେ ବାଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇକି ଆସିଥିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ, ସିଏ କ'ଣ, ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁକୁ କଭର କରିବା। ତାହେଲେ ୟା ପରପଦ କ'ଣ ସହିତେ ଏକପଦେ ନିତ୍ୟନିତ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ଇହ। ତା ପରପଦ କ'ଣ ନା ନିତ୍ୟା ସମାସେ। ଉପରକୁ ଲେଖିବା ନିତ୍ୟା ସମାସେ ବାକ୍ये ତୁଷା ବିବକ୍ଷାମ ଅପେକ୍ଷତେ। ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଲା ସହିତେ ଏକପଦେ ନିତ୍ୟନିତ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ଇହ। ସେକେଣ୍ଡ ପଦ କ'ଣ ନିତ୍ୟା ସମାସେ ବାକ୍ये ତୁଷା ବିବକ୍ଷାମ ଅପେକ୍ଷତେ। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଘୋଷିକି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଏ ଶ୍ଲୋକଟା। ବୁଝିଗଲା, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ପଦରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏ ପଦରେ ବି କହିଦେବି କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ଘୋଷିବା। ଆଉ କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଶ୍ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ପାଠଟେ। କ'ଣ ନା ସଂହିତା ଏକପଦେ, ଏଠି କ'ଣ ସନ୍ଧି ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ସଂହିତା ଏକପଦେ, କ'ଣ ସଂହିତା ଯୁକ୍ତ ଏକପଦେ। ହେଲା କ'ଣ ଏଠି ଐକାର ଆଦେଶ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ଧି। ଆମେ ସନ୍ଧି ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ କାଲି କ'ଣ ସନ୍ଧିର ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛେ। ବୁଝିଗଲା। ସଂହିତା ଏକପଦେ ମାନେ କ'ଣ ସଂହିତା ଏକପଦରେ ଆମେ ନିତ୍ୟ ନେବା କେମିତି ନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖୁଛେ ତେବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଲେଖିପାରିବା କି ନା ସନ୍ଧି କରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବନେଇବା ସେଟା ନିହାତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେମିତିକି ଆମେ ନେବା ନଈଯୁକ୍ତ ଅକ, ନଈଯୁକ୍ତ ଅକ। ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା କି ଆମେ କହିବା ନା ନଈଯୁକ୍ତ ଅକ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆମ ମନରେ ଚାଲିବନି। ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ନା ଏଚ ଅୟବାୟବ କ'ଣ ଅୟାଦି ସନ୍ଧି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା କ'ଣ ସେଠି ନାୟକ କରିଦେବା କ'ଣ ଅୟାଦି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଏଚ ଅୟବାୟବ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନାୟକ କରିଦେବା। ଯେମିତି ମୁଁ କାଲି ବୁଝେଇଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟା ନେବା। ହେଲା ବାକ୍ୟ ନେବା କ'ଣ ଲେଖିବା ରାମ ଏକହ କ'ଣ ନଈ ଅକହ ଅସ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ନେବା। ଏଇଟା ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା କି ଆମେ କହିବା ନା ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଲେଖୁଛି ରାମ ଏକହ ନଈ ଅକହ ସନ୍ତି। କାଲି ପିଲା ଆମର ଜଏନ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଲସେ ଆହୁରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ବି ଆହୁରି ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, କିଛି ନାହିଁ ଭାବିବନି ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଝଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଝଉଛି। ନାହିଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମାନେ ଶୁଣିବ ମାନେ ପୁରା ସେମ୍ ସେଠି ପଢ଼ଉଛି ଯେ ଏଠି ବି ପଢ଼ଉଛି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପିଲାଟିଏ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଉଛି ନା ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ଉଛି, ଫରକ ହେଲା ଏତିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦଟେ ନେଇଯିବା ଯେ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଭୁଲ ମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ କି ଆମେ କହିବା ରାମ ଏକହ ନଈ ଅକହ ଅସ୍ତି ମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଦରେ। ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ନେଇ ଲେଖିପାରିବାନି। ଆମକୁ ଏଠି ଅୟାଦେଶ ଅନୁସାରେ ନାୟକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବାର୍ତ୍ତିକକାର କ'ଣ ମୂର୍ଖ କି? କୁହ କାହିଁ ବାର୍ତ୍ତିକକାର କାହିଁ ବାର୍ତ୍ତିକ କଲେ ୟଣ ସନ୍ଧି ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି ଆମର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହିଁ 10ଟା କଲେ? ୟଣ ସନ୍ଧି ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ପରରୂପ ପୂର୍ବରୂପ ବୃଦ୍ଧି କାହିଁକି ଏସବୁ କଲେ? ନା କାରଣ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାହିଁଲେ ସନ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସନ୍ଧି କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିକି ସେ ସନ୍ଧି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିଦେଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସନ୍ଧି କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା ରାମ ଏକହ କ'ଣ ନଈ ଅକକୁ ଆମେ ଏଠି ସନ୍ଧି କରିକି ତାର ସୂତ୍ର ଅଛି ଅୟାଦି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ କି ନାୟକହ ସନ୍ତି ଅସ୍ତି ଜଣିଏ ରାମ ଏଠି ଅସ୍ତି ହେବ ସନ୍ତି ବହୁ ବଚନ ହେବନି କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାକରଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସନ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାକ୍ୟ କରିପାରିବା ଯାଇ ନାହିଁ କି ରାମ ଏକହ ନଈ ଏକହ ସନ୍ଧି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ଆମକୁ ଏଠି ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନା ରାମ ଏକହ ନାୟକହ ଅସ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମର ସୂତ୍ରରେ ବାହାରିଲା ଅୟାଦି ସନ୍ଧିର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା କ'ଣ ମାନେ ଯେମିତି ନଈ ଅଇରେ ଏଠି ଆୟ ଆଦେଶ ହେବ ହେଲା ଆ ବାଦେଶ ହେବ କି ଅବାଦେଶ ହେବ ଏଠି କ'ଣ ସୂତ୍ରରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି। ବୁଝି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଆଦେଶ ହେବ ଏଠି କ'ଣ ଆୟ ଆଦେଶ ହେଇକି ନଈ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ନାୟକ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ନଈରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଅଇ ଆସିଲା ୟକ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ଅଇରେ ଆମର କ'ଣ ଆୟ ଆଦେଶ ହେବ ହେଲା। ଆୟ ଆଦେଶ ହେଇ କ'ଣ ୟରେ କ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ହେଲା ୟ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ନାୟକ ଆମର ଏଠି ଆଦେଶ ହେଇଗଲା।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ପବନ, ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ। ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ପ, ଓ କାର ଅଛି ଏଠି ଓ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ ଆମେ ନେଲେ ହେଲା। ପରେ କ'ଣ ପକୁ ପ ଲେଖିବା, ଓରେ କ'ଣ ଆଦେଶ ହେବ? ଅବ ଆଦେଶ ହେବ ନୁହେଁ କି? ଅୟାଦି ସନ୍ଧି ପରା, ଓରେ ଅବ ଆଦେଶ ହେବ, ଏଠି ସୂତ୍ରରେ ଅଛି ଅୟନ ଆମେ ନେଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଆଦେଶ କରିବା? ପରେ ଅ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କରେ ଅ ମିଶିଲେ କ, ଖରେ ଅ ମିଶିଲେ ଖ, ଘରେ ଅ ମିଶିଲେ ଘ। ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପରେ ଅ ମିଶିଲେ ପ, ତାପରେ କ'ଣ ବକୁ ବ ରହିଲା, ନକୁ ନ ରହିଲା, କ'ଣ ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ। ପୋନ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି ନା? ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବାନି, ଏଠି ବା ସନ୍ଧି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ ହେଇଯିବ, ମାନେ କ'ଣ ଅୟାଦି ମାନେ କ'ଣ ଅୟାଦି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଏଚ ଅୟବାୟବ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପୋ ଅନଃ ବହତି। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ପୋ ଅନଃ ବହତି, କ'ଣ ପୋ ଅନଃ ବହତି। ଆମେ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ ନୁହେଁ କି? କାରଣ ଆମକୁ ଏଠି ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସନ୍ଧି ଆମର ସଂହିତା ଏକ ବୋଧେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ଇହ, ତେବେ କ'ଣ ନିତ୍ୟ ସମାସୀ ବାକ୍ୟ ତୁଷ ବିବକ୍ଷାମ ଅପେକ୍ଷତେ। ଆମେ ପୁରା ପଢ଼ିଲେ ଏବେ କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟ? ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ, ଏକ ପଦରେ ତମେ କରିବ, ଧାତୁ ଉପସର୍ଗରେ କରିବ, ସମାସରେ କରିବ, ପୁରା କମ୍ପଲସରି ବାଧ୍ୟ ତମେ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ପବନ ବହତି। ପଛରେ ବାହାରେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ବର୍ଷା ପାଗ, ଏଠି କ'ଣ ବହୁଛି? ଆମେ ସେଠି କହୁଛେ କି ପୋନ ବହତି? ନା, ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛେ ପବନ ବହତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପବନଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ, ପୋନ ନୁହେଁ। ପୋନକୁ ଆମେ ଅୟଦି ସନ୍ଧି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିଦେବା ପବନ ବହତି। ବୁଝିହେଲା କି? ତାହେଲେ କ'ଣ ଏକ ପଦରେ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ଏଇପରି ଏକ ପଦରେ କେମିତି ହେବ, ଧାତୁ ଉପସର୍ଗରେ କେମିତି ହେବ, ସମାସରେ କେମିତି ହେବ, ମୋତେ ତମେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିକି ଦେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ କିଛି ପିଲା ମୋତେ ଲେଖିକି ଅଲରେଡ଼ି ପଠାଇ ସାରିଲାଣି, ସରି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନି, ଚେକ୍ କରିକି ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ସନ୍ଧି, ଯେମିତି ଆମର ସନ୍ଧି ଗୋଟେ ଅନୁସାର ହେଲା, ଗୋଟେ ନ ଆଦେଶ ହେଲା ନୁହେଁ କି? ମାନେ ଏଇ ଡବଲ ଟାଇପ୍ର, ଯେମିତି କ'ଣ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଆଦେଶ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅନୁସାରେ ଆଦେଶ ହେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ବି କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଥିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ପିଲା ଲେଖିକି ବି ଦେଇଦେଇଛ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଇଦେବ ହେଲା। ଆମେ ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲେ ଏକ ପଦରେ କେମିତି ହେଲା, ମାନେ ଏଠି ପୁରା ନିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗରେ, ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଇଜି ଧାତୁ ଉପସର୍ଗରେ କେମିତି କରିବା ସନ୍ଧି, ନା ଧାତୁ ଥିବା ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଥିବ। ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନେବା ପ୍ରତୀକ୍ଷତେ, ଗୋଟେ ନେବା ପ୍ରତୀକ୍ଷତେ, ପ୍ରତିଟା ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ, କ'ଣ ଇକ୍ଷତେ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କ'ଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟା ନେବା ପ୍ରତୀକ୍ଷତେ, ଆମେ ନେବା ପ୍ରତିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପସର୍ଗ, ଇକ୍ଷତେ ଇକ୍ ଧାତୁ ଯୋଉଟା, ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାତୁ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଧାତୁ ରହିଲା, ଏଠି ଉପସର୍ଗ ବି ରହିଲା। ବୋଥ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ଯଦି ଥିବ ସେଠି ଆମେ ସନ୍ଧି କରିବା କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କ୍ରିୟାବାଚୀ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଆସି ଯୋଡ଼ା ହେବ, ସେଠି ସନ୍ଧି ନ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଲେ ବାକ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ନୁହେଁ କି? ଅପେକ୍ଷତ ମାନେ କ'ଣ ଇକ୍ଷତ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ପ୍ରତୀକ୍ଷତେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିରେ ଇ ଅଛି, ଇକ୍ଷତେ ପରପଦରେ ବି ଅଛି, ସମାନ ପରପରେ ସମାନ ହେବ ନଥିଲେ କ'ଣ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ, ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ କହିବା ସୀତା ରାମ ପ୍ରତି ଇକ୍ଷତେ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ସୀତା ରାମ ପ୍ରତି ଇକ୍ଷତେ ମାନେ ସୀତା ରାମଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ। କେମିତି ଆମେ କରିବା? ଆମେ କରିବା ସୀତା ରାମମ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷତେ, ସୀତା ରାମଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଠି ଲେଖିପାରିବାନି ସୀତା ରାମ ପ୍ରତି ଇକ୍ଷତେ, ପୁରା ଭୁଲ। ଆରେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଠି ଏକ ପଦରେ ନିତ୍ୟ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଥିଲେ ବି ମାନେ କ'ଣ ନିତ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ କରିବା କାରକ ବିଭକ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ପିଲା ଥିଲେ ବୁଝେଇଛି, କ'ଣ ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି ହିଁ କାରକ ବିଭକ୍ତି ବଳି ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନମଃ ପଦ ଥିବ, ନମଃ ପଦ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ନା ନମଃ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା ଅଳମ୍ ବର୍ଷଯୋଗ ଚତୁର୍ଥୀ। ଆମେ କି ନା ନମଃ ପଦ ଅଛି ମାନେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ଗୁରବେ ନମଃ। କାହିଁକି ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲା ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର? ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ପୁରା ନମଃ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ନମଃ ପଦ ଅଛି ବୋଲି ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ଗୁରବେ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଭାନୁର ଭାନବେ, ଗୁରୁର ଗୁରବେ ହେଇଯିବ। ଗୁରା ଇୟ ଆଉ କରିବନି ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ହେଲା। ବାଳକଟା ଅକାରାନ୍ତ, ଗୁରୁଟା କ'ଣ ହର୍ଷଉକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଠି କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ନମଃ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଗୁରବେ ନମଃ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ଏଇ ନମ, ଯଦି ଏଇ ନମ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଧାତୁ ଯୋଗ କରିଦେବା, କ'ଣ ନା ନମସ୍କରୋତି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚୀ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା ନା,
କି ମାନେ ଉପସର୍ଗ କି ଯାହା ଭାବ କ୍ରିୟାବାଚୀ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ସ୍କରତି ଗୋଟେ କ୍ରୁ ଧାତୁ ଲାଗିଲା। ଏଠି ଧାତୁରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚୀ ଶବ୍ଦଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହବ କି ନା? ଏଠି ବଦଳି ଯାଇକି ନା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି ବଳିଆସି। କାରକ ବିଭକ୍ତି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଉପରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ସେଠି କ'ଣ ଗୁରବେ ନମଃ କାହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲା? କାରଣ ଏଠି କେବଳ ନମଃ ପଦ ଥିଲା ବୋଲି ନମଃ ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇକି ଗୁରବେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ରୁ ଧାତୁ ଲାଗିଗଲା, କ୍ରୁ ଧାତୁ ଲାଗିଗଲା ବୋଲି ନମ ଶବ୍ଦଟା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନମସ୍କରୋତି ଦୁଇଟା ପଦ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ଗୁରବେ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥୀ ନ ହେଇକି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୁରବେ ନମସ୍କରୋତି ନ ହେଇକି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୁରୁମ୍ ନମସ୍କରୋତି। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ସେଇପରି ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ଅଛି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଠି ନିତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପସର୍ଗ ଧାତୁକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ସୀତାରାମମ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କ'ଣ? ଅନ୍ୱେଷଣମ୍। ଅନ୍ୱେଷଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଖୋଜିବା। କୁହନି ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ? ମୋ ମୁଦିଟା ହଜିଗଲା, କି ମୋ କାନଫୁଲ ହଜିଗଲା, କି ମୋ ବହି ହଜିଗଲା। ବୁଝି ହେଉଛି? ଅନ୍ୱେଷଣଟା କ'ଣ? ୟଣ ସନ୍ଧି ଇକୋ ୟଣ ଅଛି। ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଇକୋ ୟଣ ଅଛି। ୟଣ ସନ୍ଧି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। କାରଣ ଆମର କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି? ୟଣ ସନ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ? ଇ ଉ ରୁ କ'ଣ ର ରୁ ମାନେ କ'ଣ? ଲ। ଇ ଥିଲେ ଆମେ ୟ ଆଦେଶ କରିବା, ଉ ଥିଲେ ବ କରିବା, ରୁ ଥିଲେ ଲ କରିବା, ଲୁ ଥିଲେ ଲ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି କ'ଣ ସୂତ୍ର ପାଣିନି ମହାଶୟ ପୁରା ଲେଖିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ନିତ୍ୟ କରିବା। ୟଣ ସନ୍ଧିରେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୱେଷଣମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣମ୍ ନୁହେଁ କି? ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣମ୍ ଅନ୍ୱେଷଣମ୍। ଅନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ? ଅନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ଯୁକ୍ତ ଏଷଣମ୍ ଏଠି ରହିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କି ଲେଖିବା। ଅନୁ ଯୁକ୍ତ ଏଷଣମ୍। ଅନୁକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନ ଯୁକ୍ତ ଉ ଯୁକ୍ତ ଏଷଣମ୍। ସେ ଅନ କ'ଣ ରହିବ? ଅନ ରହିବ। ଉ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ? ୟଣ ସନ୍ଧି ମାନେ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ଏବେ କ'ଣ? ଇ ସ୍ଥାନରେ ୟ, ଉ ସ୍ଥାନରେ ବ, ରୁ ସ୍ଥାନରେ ର, ଲୁ ସ୍ଥାନରେ ଲ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଅନୁ ଉ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଆଦେଶ ହେବ? ବ ଆଦେଶ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସୂତ୍ରରେ ପଢ଼ିଲେ ଯୁକ୍ତ ଏଷଣମ୍। ତାହେଲେ ନରେ ବ ମିଶିଲେ କ'ଣ? ନୁଅ ହେଇଯିବ। ହେଲା ନୁଅ ଏଠି ପରପଦରେ ଏଷଣମ୍ ଏ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନୁଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅନ୍ୱେଷଣମ୍ ମାନେ ଖୋଜିବା। ବୁଝିହେଲା? ସନ୍ଧି ଭିତରକୁ ଯାଇନେ, ସନ୍ଧି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ବୁଝିବା। ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନ୍ୱେଷଣ ମାନେ ଖୋଜିବା। କାରଣ ଉ ସ୍ଥାନରେ ବ ଆଦେଶ ହେଇଯିବ। ହେଲା କି ଅହମ୍ ଅନ୍ୱେଷଣମ୍ କରମି। ଆମେ କହିବା ଅହମ୍ ଅନ୍ୱେଷଣମ୍ କରମି। ତୁମ୍ କିମ୍ କରସି? ନା ଅହମ୍ ଅନ୍ୱେଷଣମ୍ କରସି କି କରମି ଯାହା ବି ହଉ। ଯାହା କହିବ ନିଜେ କହିବ ମାନେ କରସି ହେବନି କରମି ହେବ। ବୁଝିଲା? ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୱେଷଣମ୍ କରିପାରିବା ନା, ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣମ୍ କହିବାକୁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ। ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଏକ ପଦ ଧାତୁରେ ପୁରା ନିତ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା ସମାସ। ସମାସରେ କ'ଣ? ସନ୍ଧି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଯେଉଁ ସମାସ କରୁଛେ ଆମେ କରୁନେ କି? ଯେମିତି ନୀଳ ଉତ୍ପଳମ୍। ନୀଳୋତ୍ପଳମ୍ ଆମେ କରୁଛେ କି ନାହିଁ? ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସମାସ ପଦ, ମାନେ ସମାସ ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ପଦ ତିଆରି କରିବା। ସେଇ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯଦି ସନ୍ଧି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ ତେବେ ସନ୍ଧି କରିବା ଜରୁରୀ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଦେବାଳୟ। ଦେବାଳୟ କ'ଣ? ଦେବ ଆଳୟ, ଦେବସ୍ୟ ଆଳୟ। ଏଠି କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ସମାସ କଲେ କ'ଣ? ଦେବାଳୟ କରୁଛେ। ଆମ ଦେବ ଆଳୟ ଲେଖୁଛେ କି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କରି ସମାସ କରିକି? ନା, ଦେବାଳୟ ଏଠି ସନ୍ଧି ବି ହେଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି ନାହିଁ? ସମାସ ପଦ ଭିତରେ ସନ୍ଧି ନ କରି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା କି ଅହମ୍ ଲେଖିବା ଆମେ ଅହମ୍ ଦେବ ଆଳୟମ୍ ଗଚ୍ଛାମି। ଭୁଲ ପଦଟି ଭୁଲ। ପଚାରିବ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଅହମ୍ ଦେବାଳୟମ୍ ଗଚ୍ଛାମି। ମୁଁ ପଚାରିବି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ହେଲା ଆମେ ଯେମିତି କାଲି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲା ମାନେ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜାଣିଛ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ତିରୁପତି କି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କି ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଲେ ସେଠି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିଥିବେ? ନା, ସେଠି ଦେଖିବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ। ପଚାରିବ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ହମ୍ ଦେବାଳୟମ୍ ଗଚ୍ଛାମି। ସେ ଏମିତି ହିଁ କହୁଥିବ। ତମେ କେବେ ଶୁଣିନଥିବ ଯେ ସେ କହିବ ହମ୍ ଦେବ ଆଳୟମ୍ ଗଚ୍ଛାମି। ଭୁଲ। ଆରେ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଠି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କହିଲେ ସିଏ ତା ଇଚ୍ଛା ସେ କହିଦେବ ତା ବୋଲି ହେବନି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା? ସେଥିପାଇଁ ସମାସ ତମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପଳମ୍ ନୀଳୋତ୍ପଳମ୍। କାହିଁକି? ନା ନୀଳମ୍ ଉତ୍ପଳମ୍ ଯସ୍ୟ ସହ। କ'ଣ? ନା ନୀଳ ଉତ୍ପଳ ଅଟେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ପୀତାମ୍ବର। କ'ଣ? ପୀତମ୍ ଅମ୍ବରମ୍ ଯସ୍ୟ ସହ। ଏଇଟା କ'ଣ? ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି। ପୀତମ୍ ଅମ୍ବରମ୍ ଯସ୍ୟ ସହ ମାନେ ଯିଏ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ କିଏ? ନା ବିଷ୍ଣୁ। ଅନ୍ୟ ପଦ ପଦାର୍ଥ ହେଲାନି। ଏଠି ପୀତମ୍ ଅମ୍ବରମ୍ ଯସ୍ୟ ସହ ସେଠି ପୀତାମ୍ବର ହେଲେ ବି ଅର୍ଥଟା କାହାକୁ ବୁଝିଲା? ଅନ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମାନେ କିଏ? ନା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେବ।
କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ପଦ ବୁଝିଲା। ପୀତାମ୍ବର ହେଲେ ବି ପୀତାମ୍ବର କ'ଣ ପିତା କଲରା ପିତା ନା କାହାକୁ ବୁଝିଲା? କାହାକୁ ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ପିତାମ୍ବର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ବୁଝିଲା। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ପୁଣି ସମାସ ପଢ଼ିବା ନା, ଆହୁରି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝିବା ହେଲା। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ସମାସରେ ନିହାତି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବୁଝିଲା? ଆମେ ଯେମିତି କରିବା ଲମ୍ବୋଦର ହେଲା, ଲମ୍ବ ଉଦର ଲମ୍ବୋଦର ନୁହେଁ କି? ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଲମ୍ବୋଦର ମାନେ ଗଣେଶ ସମାସ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଏହା ଲମ୍ବ ଉଦରରେ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା ଲମ୍ବ ଉଦର ନା, ଆମେ ଲମ୍ବୋଦର ହିଁ କହିବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସେମିତି ଗୁଣ ସନ୍ଧି ଆଦ୍ ଗୁଣରେ ହେଇଯିବ। ଅର ସେଠି କ'ଣ ଅ ଆଉ ଓ ମିଶିକି ଏ ହେଇଗଲା, ଗୁଣ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଲମ୍ବ ଓକାର ଆସିଲା ମାନେ ଗୁଣ ସନ୍ଧି ହେଲା। ଗୋଟେ ଏକାର ଆସିଲା ମାନେ ଗୁଣ, ଡବଲ ଇ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୃଦ୍ଧି। ବୁଝିଲା? ଅପରେ ଓ ଆସିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମାନେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କେଉଁଠି ନା ଏକ ପଦରେ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ସମାସର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମ ମନ ଆମ ଇଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଦେଖ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆମ ମନ ଆମ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସହ ଅତ୍ର ଅଗଚ୍ଛତି, ସିଏ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ବା ଗଚ୍ଛତି, ସହ ଅତ୍ର ଅଗଚ୍ଛତି ଆମ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ଅଛି? ଅତରୁର ପ୍ଲୁତାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ସହ ଅତ୍ର ଆଗଚ୍ଛତି ହେଲା। ବାକ୍ୟ ମାନେ ତମ ମନ ତମ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା କାଲି ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ କିଏ କାଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି ବନ୍ଦନା ଦାସ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଭାନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଭାନ ପଦ୍ଧତି କି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ଭାନ ପଦ୍ଧତି କି ଭାନୁ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାନ ପଦ୍ଧତି ହେଇପାରିବ କ'ଣ ହସିଜ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କ'ଣ ଭାନ ପଦ୍ଧତି ହେଇପାରିବ କ'ଣ ଆମ ମନ ଆମ ଇଚ୍ଛା। ସହତ୍ର ଗଚ୍ଛତି ଏଠି ତମେ କରିପାରିବ, ସେଠାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଅହମ୍ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ପଠାମି। ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ଯଦି କରିବ ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ସେଠି ଆମ ମନ ଯଦି କରିବ କ'ଣ ଅହମ୍ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଅହମ୍ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ପଠାମି, ଠାମି ଆମେ କରିଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶବ୍ଦ କି ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ କହିବା କି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କ'ଣ ମାନେ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ କରିବା। ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯେମିତି ସହତ୍ର ଗଚ୍ଛତି ଦେଖୁନ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ମନ ଆମ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଏକ ପଦରେ ବାଧ୍ୟ, ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଥିଲେ ବାଧ୍ୟ, ସମାସରେ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ମନ ଆମ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା। ସନ୍ଧିର ମୁଁ ଆଜି ଦେଇଥିଲି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଆଜି ପଚାରିବି। ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ପଢ଼ିକି ଆସିବୁ କ'ଣ ସଂହିତେ ଏକପଦେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ଇହ ନିତ୍ୟ ସମାସେ ବାକ୍ୟ ତୁଷା ବିବକ୍ଷାମ ଅପେକ୍ଷତେ। ଏଇଟା କରିଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ମନେ ରହିଯିବ କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଆମେ ଏଇ 2 ପେଜ୍ ହିଁ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ, କେତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ପାଠ ବି ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଦେବ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି କି କେମିତି ହେଇପାରୁଛି ସନ୍ଧି ଭଳିଆ ମାନେ କେମିତି ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁସାର ଆଦେଶ ହେଉଛି ସେମିତି। ଆଉ ଏଇ ଏକପଦ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ସମାସ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼ କହିଥିଲି ଲେଖିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। କିଛି ପିଲା ଦେଇଛ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନଥିବ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ବି ଜଏନ୍ ହେଲ ସେମାନେ ଦେଇନଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସନ୍ଧି ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ମାନେ ସନ୍ଧିଟା କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ, କେଉଁଠି ଲୋପ ହେବ, କେଉଁଠି ଆଗମ ହେବ, କେଉଁଠି ଆଦେଶ, କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣ ବିକାର ହେବ। ତାପରେ କାହା ମତରେ କେତେ ସନ୍ଧି ପ୍ରକାର ହେବ, ବରଦରାଜ ମତରେ କେତେ, ମୁନିତ୍ରୟ ଆମର କିଏ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଦିନ। ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର, ତାପରେ ଆମେ ଏରାକ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇ 2 ପେଜ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ବି PDF ଖାଲି ଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭାବିବନି କେତେ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ PDF ଦେଖିବ, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିବ ପଚାରିବ। ଏବେ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।